श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भो भूतयथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवावयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम नमः श्री परमहंसास्वादिन चरणकमलकिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संस्थितं तं हृदीमहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गाभिः नवलक्षणरक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं नाम जगन्नाम नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रवदन्तमक्लेशमलेशकृत्यं दैवायनो विरहपातरमाजुहावम् उत्प्रेति तन्मयतया तदमोदिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीनं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रत्पादं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रत्नाभरणधरसुतरां पूरयन्नूपवन्तैः बृन्दारण्यं स्वपदनमनं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो हृदयो दस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रया वाचो विहारिणी नाम्ना कायस्तभ्रमणादिषु कर्मभिर्ब्राह्म्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितानि रतेन कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश्वर नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। ब्रह्माद्यस्य यतोऽन्वयादिष्टार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति
तेजो वायुना यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखं भारतसर्वसंयुतं पिबत भागवतं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकलालोकाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अञ्जनामञ्जनामन्तरे माधवः माधवं माधवं चान्तरे नन्दनः इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशीविभूषितकरानवनीरदाभा पूर्णेन्दुसुन्दरकुमारविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। બધાને નૂતન વર્ષના અભિનંદન। 2001નો 1 જાન્યુઆરી પૂરો થયો, આ 2 ફેબ્રુઆરી શરૂ થયો। જીવન આવું છે, કાળનું ચક્ર ફરતું જાય। વ્યાસજીને પણ શું થયું? ગયા વખતે જોયું 5 માર્ક, બીજા સ્કંદના 5 માર્ક છે। અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ, વેદનું અધ્યયન છે, શિષ્યોને વેદનું અધ્યયન કરાવ્યું, એમના શિષ્યોને અધ્યયન કરાવ્યું, છતાં મનમાં શું છે? સંતોષ, આનંદ નથી। વેદ ભણીએ, વેદાંત ભણીએ, પણ પ્રસન્નતા નથી। પ્રસાદે સર્વ દુઃખાનામ હાનિ અસ્ય ઉપજાય। જીવનમાં પ્રસન્નતા આવતી નથી। આપણે બધાને હાલત આ છે, ઠંડી પડે ને તોય દુઃખ ને ગરમી પડે ને તોય દુઃખ। નવેમ્બરમાં માતાજી આવે પણ માતાજી બહુ ઠંડી હોય। નવેમ્બર જૂનમાં આવે માતાજી જૂનમાં તાપ બહુ હોય। આવું ક્યારે? કાળનું ચક્ર શું થાય? કાળ ક્રીડતી વ્યાસજીને વર્ષો વીતી ગયા। અનેક પ્રકારથી સાધુ જીવન છે, અધ્યયન છે, પઠન છે, પાઠન છે, પણ મનમાં સંતોષ નથી, પ્રસન્નતા નથી। નારદજી ત્યાં પહોંચી છે, સરસ્વતી નદી કિનારે। નારદજી જોયું વ્યાસજીના મુખ પર પ્રસન્નતા નથી, સંતોષ નથી। નારદજી પૂછે કે શું થયું? મહાભારતમાં આપણે ભાગ્યશાળી। આગળ જોઈ ગયા આપણે અવતાર। વ્યાસજી પણ ભગવાનના બાદરાયણ શું છે? અવતાર છે। જો શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણ સૂત્ર ભાષ્ય કૃતૌ વંદે ભગવંતો પુનઃ પુનઃ। આમ ભગવાનનો અવતાર છે, ભગવાનનો અંશ છે, સ્વયં સાક્ષાત વિષ્ણુ ભગવાનનો અવતાર। અનેક પ્રકારની સિદ્ધિઓ છે। સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી, ધૃતરાષ્ટ્રને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવા ગયા। ધૃતરાષ્ટ્રની આસક્તિ એવી હતી, મોહ એવો હતો।
અજ્ઞાન પતિ તો બધા ક્યાં પડે? આ ધૃતરાષ્ટ્ર જે અજ્ઞાન તમારું અંદર જે છે એ દેખાતું નથી, અને જે નથી એને જોઈને આપણે શું કરીએ? સમર્પિત થઈ જાય. અને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવા ગયા, ના પાડી દીધા. ઘોર અજ્ઞાનમાં પતિ કોઈ દ્રષ્ટિ આપવા આવે તો આપણે શું કહીએ? આ બધું વેદાંત ઠીક, અમારા ભજ્યા પૂરી ખાવું ઠીક, સમજ. ધૃતરાષ્ટ્રે માંગણી કરી નથી, વ્યાસજી સ્વયં ગયા છે, સામેથી આવે પણ છતાં પણ શું થયું? આજે આ કથાનું ને આવું જ છે. સમજ, ભગવાનની કથાનું શ્રવણ આવે છે, માતાને તમારે પ્રવચન કરવાનું, અમને સમય મળે તો અમે આવીએ. ભગવત દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવાનું. ધૃતરાષ્ટ્ર ના પાડી દીધી. સમજ, સામેથી કઈ પણ આવે ક્યારે ના નહીં પાડતા. પણ એમની આસક્તિ, એમનો મોહ એવો હતો, ના પાડી દીધી. પણ પાછું જાણવાની ઈચ્છા તો ખરી જ. એટલે કે મારા મંત્રી આ સંજયને તમે આપી, મને જયારે ઈચ્છા થશે ને ત્યારે સંજય પૂછી પૂછ્યું નહીં સંજયને. પણ જયારે ભીષ્મ પિતામાં બાણ શૈયા પર પડ્યા, એ સમાચાર મળ્યા, ત્યારે પૂછ્યું કે જ્યાં સુધી ભીષ્મ પિતામાં હતા ત્યાં સુધી આ સેના કેવી છે? સુરક્ષિત હતી. આ અર્જુન ભીષ્મ પિતામાને પણ પાડી દીધા. ધૃતરાષ્ટ્રના મનમાં થયું, આ થયું શું? કિમપૂર્વત સંજય, હે સંજય, આ શું થયું? કેવી રીતે આવું થઈ ગયું? પૂછે ને ત્યારે ઘણું મોડું થઈ ગયું. આપણી હાલત ઘૂંટણ દુખતું હોય, પછી માતાજી સાંભળી, ઘૂંટણ ને સાંભળી, હાલત એ થતી. જોવા જેવું એ છે કે ધૃતરાષ્ટ્રે જયારે પૂછ્યું ત્યારે સંજયે આ ભગવદ ગીતા પણ કીધી, વર્ણન બધું જ કર્યું છે. સંપૂર્ણ યુદ્ધનું વર્ણન કર્યું. એ યુદ્ધના વર્ણનમાં અર્જુનને જયારે ગીતાનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો એનું પણ વર્ણન ત્યાં થઈ ગયું. એ ગીતા સાંભળીને ધૃતરાષ્ટ્રના મનમાં કઈ થયું? ગૌતમ, દિવ્ય દ્રષ્ટિ જયારે આપવામાં આવી ત્યારે ના પાડી. આ જ્ઞાન દ્રષ્ટિ, જ્ઞાન ચક્ષુ ભગવાન છે. ભગવાનના ઉપદેશનો પણ ઉપદેશ કર્યો સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને. કઈ છે ને, પેલા કોરા પથ્થર પર પાણી નાખશે ને એવું. અને સંજય સ્વયં ભગવાનને છે, ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે ભગવાન અદ્ભુત આવ્યો. આ બંનેનો સંવાદ કેવો છે? અદ્ભુત હતો. અને એમાં પણ ભગવાને જે વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા, અદ્ભુતમ હરે રૂપમ, આ અદ્ભુત રૂપ ભગવાન. હું રોમાંચિત થઈ ગયો. પણ ધૃતરાષ્ટ્ર રોમાંચિત થયા. અંદર ધૃતરાષ્ટ્ર એટલે કોઈ વસ્તુની મોહ અને આસક્તિ એવી છે. આપણા મનમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક ને કોઈક વસ્તુ માટે શું થતું હોય? આસક્તિ પડી હોય. કોઈક ને કોઈક માટે હોય, કોઈક ને કોઈક વસ્તુ માટે હોય. શેઠજીની વાર્તા છે. શેઠનો પુત્ર ગુજરી ગયો તો મહાત્માએ સાંત્વના આપી. પણ મહાત્માની જયારે બકરી મરી ગઈ ત્યારે શું થયું? પુત્ર તો તમારો, પણ બકરી શું છે? અહીંયા આગળ આવશે પેલે જડ ભરતની વાર્તા આવવાની જ છે. ભરત કોઈ તપસ્યા કરતા, એક હરણ બાળમાં બુદ્ધિ શું થઈ? અટકી પડી. જ્યાં સંપૂર્ણ ભાગવત જે છે, એ ભાગવત આ ભક્તોની, જ્ઞાનીઓની ચર્ચા કરે. કોણ ક્યાં અટકી પડ્યું? પણ જો ઈશ્વરમાં ભક્તિ હશે, ઈશ્વરમાં ભરોસો હશે, તો એ
જ્યાં આગળ અટકી પડ્યો છે ભગવાન શું કરશે? ત્યાંથી એને આગળ કાઢશે, આગળ લઈ જશે ભગવાન. આ સમજો, કુંતી કહીએ, અર્જુન કહીએ, અભિમન્યુ કહીએ, આ બધા એક એકની કથા આવશે. અજામિલ કહીએ, જેમ પેલો વંશ વેલો આવશે ને, વંશની ચર્ચા આવશે. કોણ ક્યાં ફસાઈ ગયું? એટલા માટે તો એક વસ્તુમાં પણ જો ફસાયા તો આખી જિંદગી શું કરી નાખે? બરબાદ કરી નાખે, ખલાસ કરી નાખે આપણું. ધૃતરાષ્ટ્ર સ્વયં અંધા, ગાંધારીએ સામેથી અંધા પણ અંધા શું કરે? અંધાપો માંગી લીધો. ખરેખર એને શું કરવાનું હતું? અંધાપો મેળવવું હોય તો સતીના ગુણ નથી જો સમજજો. તમારી બે આંખ નથી, હું તમારી બે આંખ બનીશ એમ કહેવાનું હતું. વિચારી દો. દરેક જગ્યાએ પૂજ્ય સ્વામી એટલા માટે બહુ સરસ કે મહાભારત જોઈએ, રામાયણ જોઈએ, ભાગવત જોઈએ, દરેક સ્થાન પર, દરેક કથા, દરેક આખ્યાયિકા આપણને બતાવે છે કે આ મનુષ્યનું મન ક્યાં ફસાઈ શકે. આ બધી ફસાવણીની જગ્યા છે. આપણે મંગલાચરણ કરીએ, પુત્રે તન્મય થયા તરવોભિનેદુ. આ વ્યાસજીને પણ શું કહ્યું? હે પુત્ર, હે પુત્ર, દોડવા માટે પાછળ. પણ સુખદેવજી તો કોણ હતા? પરમહંસ હતા. એમને તો આ દેહનું પણ ભાન નતું. હું મનુષ્ય છું એ બુદ્ધિ પણ નથી. એ તો ચાલતા તળાવ પાસેથી પસાર થયા. તળાવમાં સ્ત્રીઓ સ્નાન કરી રહી, કશું નહીં થયું. વ્યાસજી પસાર થયા, સ્ત્રીઓએ શું કર્યું? શરીર ઢાંકી દીધું. વ્યાસજી નવાઈ નાખી. એટલે વ્યાસજી ઉભા પૂછ્યું તો મારો પુત્ર ગયો થાય તો કોઈ પ્રતિક્રિયા નહીં બતાવે. હું પસાર થાઉં તો તમારે શરીર ઢાંકી દીધું. તમારે જો વિચાર, તમારા પુત્રમાં કોઈ દેહ બુદ્ધિ નથી એટલે અમારામાં કોઈ સંકોચની ભાવના નહીં આવી. પણ તમારી દેહ બુદ્ધિ છે એટલે તમને જોઈને અમારા મનમાં શું આવી? સંકોચની ભાવના આવી. વિચાર. અને સુખદેવજી તો કોણ? બ્રહ્મમાં લીન છે. યસ્ય બ્રહ્મણી રમતે ચિત્તમ. એમણે જવાબ નહીં આપ્યો. તરવઃ અભિનેદુ. ઉત્તર કોણે આપ્યો? વૃક્ષોએ આપ્યો. કેમ? તમ સર્વભૂત હૃદય મુનિમાનસોસ્મિ નતોસ્મિ. એ પરમાત્માને, એ સુખદેવજીને અમે નમસ્કાર કરીએ. કેમ? સર્વભૂત હૃદય જગત સર્વભૂત સમાત્માન સર્વભૂતાનિ ચ આત્મા ઈક્ષતે યોગયુક્ત. સર્વમાં એક જ ઈશ્વર રહેલો છે અને સર્વ એક ઈશ્વરમાં જ રહેલો. ઈક્ષતે આ દર્શન કરવા જો શાસ્ત્રમાં બહુ સુંદર દ્રષ્ટાંત કે અગ્નિ તો સર્વવ્યાપી છે. અગ્નિ સર્વવ્યાપી. લાકડું જેને કહીએ એમાં અગ્નિ તો રહેલો જ છે. પણ એ અગ્નિ લાકડામાં કેવો છે? અપ્રગટ છે, અવ્યક્ત છે. એને વ્યક્ત કરવો પડે. એમ પરમાત્મા સર્વના હૃદયમાં છે. વાસુદેવ સર્વમિતિ. આ વાસુદેવ તો સર્વ છે. વાસનાદ વાસુદેવસ્ય વાસિકમ ભુવન. આ લોક છે, આ ભૂલોકમાં છે, ત્રણેય લોકમાં એ વાસુદેવ છે. સર્વ લોકોમાં એનો વાસ છે. પણ એને જોવા વાળા એટલે ભગવાન શું કહે? વાસુદેવ સર્વ સમહાત્મા સુદુર્લભ. પણ એ દર્શન કરવા વાળા સમજ. હું એટલા માટે અવતરણ કરું છું કે કોઈ પણ ગ્રંથ લો, આ જ ચર્ચા. સર્વના હૃદયમાં એક પરમાત્મા રહેલો. એક સર્વેષુ ભૂતેષુ ગૂઢ ન પ્રકાશતે. કઠોપનિષદમાં યમરાજા કહે એક
સર્વેષુ ભૂતેષુ, મારા હૃદયમાં છે, તમારા હૃદયમાં છે, એમને સર્વેષુ ભૂતેષુ, જળ ચેતન ચર અચર સર્વભૂતોમાં એક જ પરમાત્માનો વાસ છે. ન પ્રકાશતે કે ગૂઢાત્મા, તો કે પછી છુપાઈ ગયા, ઢંકાઈ ગયા, દર્શન નહીં થાય. દૃશ્યતે, યમરાજા શું કહે છે? દૃશ્યતે, અવશ્ય દર્શન થાય. અગ્રે બુદ્ધ્યા, આપણી બુદ્ધિ એવી તેજસ્વી હોય, આપણી બુદ્ધિમાં એ પરમાત્માના જ્ઞાન માટે, એ પરમાત્માના દર્શન માટેનો ઉત્સવ હોય. એ પરમાત્માનું હું દર્શન કરું, સતત એ પરમાત્મામાં મારું મન જોડાયેલું. આમ વ્યાસજી પણ એ જ દર્શન છે, અને છતાં પણ આટલું જ્ઞાન છે, આ દ્રષ્ટિ છે, છતાં પણ બુદ્ધિમાં શું થઈ ગયું? અસંતોષ ને દુઃખની ભાવના. કેમ છે? ત્યારે નારદજી કીધું ઉત્તમ શ્લોક હરે હે ગુણાનુવર્ણનમ, હે વ્યાસજી ઉત્તમ શ્લોક, આ શ્રેષ્ઠ પરમાત્મા, આ જગતમાં જો કોઈ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ હોય તો એ પરમાત્મા છે. એમના ગુણોનું શું કરો? અનુવર્ણનમ, સતત યશો, એમને યશ છે, એમની કીર્તિ, એમનું માધુર્ય. હજી તમારી જીવવા પર એ પરમાત્માના માધુર્યના, સૌંદર્યના વર્ણન થયું નથી. આ તમારી જીવવા પર એ નથી. વિચાર, આનંદ એક જ છે, પરમાત્મા. હું આનંદ સ્વરૂપ એમ કહીએ ને, એટલે મરાઠી કેવું કહેતા, જો કહેતા है मैं ब्रह्म हूँ वो कच्चा वेदांती है. હું બ્રહ્મ છું એ બ્રહ્મજ્ઞાન નથી. અહીંયા જે કઈ છે સર્વ બ્રહ્મ માત્ર. એને શું કહેવાય? અનન્યત્વમ કહેવાય. જરા સમજો, અભિન્નતા, અનન્ય ભાવના આવતી નથી. ઈશ્વર આનંદ સ્વરૂપ છે. એટલે લલ્લુ પાન જેવા હોય એટલે હાલત થતી. ઈશ્વર આનંદ સ્વરૂપ. તો તું કોણ છે? હું મગનભાઈ શંકરભાઈ પટેલ. આનંદ એટલે ઈશ્વર, પરમાનંદ સ્વરૂપ એ પરમાત્મા છે. નારદજી કહે છે બધું જ્ઞાન તમારી પાસે, પણ ઈશ્વરના ગુણનું ચિંતન નથી, ઈશ્વરના મહિમાનું ચિંતન નથી. 10મો અધ્યાય, 11મો અધ્યાય, કેટલાક વેદાંતિઓ માને છે કે 10મો 11મો અધ્યાય તો એક્સ્ટ્રા છે ગીતામાં. ઘણા એવા સમજો, એને વેદાંત સાથે કોઈ સંબંધ નથી, કોઈ સંબંધ નથી. ઈશ્વર પૂર્ણ છે, જ્ઞાન ક્યારે થશે? આ વિભૂતિ યોગ હશે, વિશ્વનું દર્શન હશે, તો એ પૂર્ણતાનો, અનંતતાનો, અનન્યતાનો, અભિન્નતાનો આપણને ભાવ. અનન્યત્વમાં આવતું નથી, અભિન્નતાનો ભાવ. અભિન્ન બુદ્ધિ નથી. ઉદરમંતરમ પુરુષે અકલ્પ્ય ભયં ભવતિ. અભિન્નતામાં જ આપણે રહીએ, અનેકતામાં જ આપણે બેઠા. ભેદ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ જ નથી થતી. આ સમજ. અને એટલા માટે નારદજી ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવે કે હે વ્યાસજી, જ્યાં સુધી તમે આ પરમાત્માના ગુણોનું વર્ણન નહીં કરો, તમારા મનમાં આનંદનો ભાવ નહીં. એક સરસ મજાની ભગવાને આપણને આ શરીર આપ્યું, શરીર સાથે ઇન્દ્રિયો આપી. ઇન્દ્રિયોને દ્વારા જે જ્ઞાન ગ્રહણ કરવામાં આવે એ મનમાં પહોંચે છે. મનથી પછી બુદ્ધિમાં નિશ્ચય છે. શરીર છે, ઇન્દ્રિય છે, મન છે અને બુદ્ધિ છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન આ ઉપાધિની નિવૃત્તિ નહીં કરે. બ્રહ્મ જ્ઞાન પછી પણ આ ઉપાધિ તો શું થવાની છે? એની જ છે.
જો ઉપાધિ એની એક છે તો આ જગત પણ શું થવાનું છે? દેખાતું જ રહેવાનું. જ્યાં સમજો જેમ આકાશ ગુરુ દેખાય છે, જેમ સૂર્યોદય ને સૂર્યાસ્ત દેખાય, એમ આ જગતના દર્શન તો થવાના જ છે. અને આ જગત કેવું છે? જાયતી ગચ્છતિ ઇતિ જગત સમ્યક સરતિ ઇતિ સંસાર. તો જગતના દર્શન છે અને જગત કેવું છે? વિકારી છે. અને જે વિકારી જગતના દર્શન થતા રહે છે તો મનમાં આનંદનો અનુભવ અશક્ય છે. બહુ વર્ષો મને એક ભાઈ આ વેદાંત મારી પાસે ભણતા હતા વલસાડ. તેમનો દેહ નથી, શાંતિ. મને કે માતાજી આ તમે જે ભણાવો ને બહુ સરસ છે, મને મજા આવી. હવે માતાજી એવું કરવું છે, ક્યાં કોઈ મંદિર, કોઈ આશ્રમ, નદી કિનારો, હિમાલયમાં જઈને બેસીને શું કરવું છે? બસ ચિંતન કરવું. ત્યાં જઈને શું કરશું? અહીંયા જઈને આપણે માનીએ છીએ આ સંસાર છે, અને આપણે શું માનીએ છીએ? હિમાલયમાં જઈશું, ત્યાં ઈશ્વર ચિંતન કરીશું. અહીંયા જો ઈશ્વર ચિંતન નહીં થતું હોય, હિમાલય નહીં વૈકુંઠમાં જઈને નથી થવાનું. મારા દાદી હતા ને, એને દાદી હવે છોડ દે તો આમ કહી ગયો એ તો બધું મારા હડકા ભેગું જ છે. દેશતઃ કાલતઃ વસ્તુતઃ અપરિચ્છિન્ન વસ્તુ. એમાં એક વિશેષ દેશ, વિશેષ કાળ કે વિશેષ જો તમે વસ્તુ પકડવા જશો તો શું થવા? અલ્પે સુખમ નાસ્તિ. આપણી બુદ્ધિ અલ્પતામાં ફસાઈ અને અનંત શું છે? જીવ અને ઈશ્વર બે છે. શરૂઆત ક્યાંથી થાય? જીવ અને ઈશ્વર. જીવ ચેતન રૂપ છે, ચૈતન્ય એક જ છે જે તમે છો. આ જગતમાં તમારાથી અન્ય બીજું કોઈ ચૈતન્ય પુરવાર થતું નથી. જો આ સમજ બરાબર. તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો. જો ઈશ્વર તમારાથી ભિન્ન છે, યદ્રશ્યમ તદ્. ઈશ્વર જો અન્ય થઈ ગયો તો ઈશ્વર શું થઈ જવાનું? જડ છે. અને ઈશ્વર કોણ છે? જગત કારણમ બ્રહ્મ ઈશ્વર. અને જગત કારણ બ્રહ્મ છે એનો શું થયો? બૃહત્વાદ બ્રહ્મ, જે સર્વવ્યાપી. જીવ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. ઈશ્વર કોને કહેવાય? જે સર્વવ્યાપી, જગત કારણ. તમારાથી ઈશ્વર ભિન્ન છે તો ઈશ્વર જડ થઈ જાય. અને તમે જો ઈશ્વરથી ભિન્ન છો તો તમે કોણ થઈ જશો? અલ્પ થઈ જશો. આપણને જે દુઃખી કરે છે, શું દુઃખી કરે? અલ્પતા દુઃખી. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. અનંતમ બ્રહ્મ. કથમ તરી આનંદ છે. હમણાં તરીકે ઉપનિષદ શીખવી ના એટલે ત્યાં શંકરાચાર્ય પ્રશ્ન કથમ તરી આનંદ છે તો કે આનંદતા કેવી રીતે? કેમ? તો એક દેશ, એક કાળ, એક શરીરમાં છે. અને જ્યાં સુધી અનંતનો અનુભવ નથી ત્યાં સુધી આનંદનો અનુભવ અશક્ય. એનો અર્થ શું? એ અનંત પરમાત્માનો જ્યાં સુધી અનુભવ. મરાઠી બહુ સરસ છે.
અનંત પરમાત્માનો આપણે હજી સ્પર્શ થયો નથી. આપણે હજી ક્યાં બેઠા છીએ? એ અલ્પમાં જ બેઠા, અને અલ્પમાં જ આપણને આનંદ આવે. એ મારા તારામાંથી જ આપણે ઊંચા નથી. કોઈને બે વસ્તુ વધારે મળે ને કોઈને બે વસ્તુ ઓછી મળે, કોઈ ફરક પડતો અનંતની દ્રષ્ટિએ શું થવાનું? પેલો બે વસ્તુ વધારે મળે તો હરખાતો હોય, એને જ્યાં જગત જીતી લીધું ને એટલો આનંદ એને થતો. પણ અનંત પરમાત્માની દ્રષ્ટિએ, અનંત પરમાત્માની અનંત સંપત્તિની દ્રષ્ટિએ આપણી સંપત્તિ કેટલી? વિચાર, કોણ બને કરોડપતિ? આપણને વિચાર, પેલો કરોડ જીત્યો, આ સમજ, ધારો કે કરોડ જીત્યો એટલે કરોડપતિ બની ગયો. આપણને બધું અંદરની વાત જ ખબર નથી. આ સમજ, એને 40% ટેક્સ ભરવો પડે, અને ગિફ્ટ કહેવાય. એક કરોડ એને મળ્યા, એની કમાણી જે છે ને ગિફ્ટ કહેવાય. પણ 40% ટેક્સ એને ભરવો પડે. એના હાથમાં તો કેટલા આવ્યા? 40 લાખ જ આવ્યા. 40 લાખ ભારત દેશની તિજોરીમાં જાય. આ સમજ, એ કરોડપતિ બન્યો, એ મળ્યા મારી લાઈન શું કહેવાય? કોણ બને કરોડપતિ? અને આપણે બાબો કરોડપતિ સમજતા. આ જગતે આવું જ છે. કોણ સુખી બને? કોણ સુખી? આ જગત કોઈને થોડુંક વધારે મળે, કોઈને થોડુંક ઓછું મળે, બસ આટલું જ છે. અમારા વલસાડમાં એક બેન વિજ્ઞાન અને એના શિક્ષિકા હતા, વિજ્ઞાન ગણિતના. એમને કંઈક શારીરિક તકલીફ આવી, એક વખતે મારા પ્રવચન શરૂ છે અને છેવટે એમને નોકરી છોડવી પડી. મને માતાજી આ ભગવાને બરાબર જ ગોઠવ્યું. કેમ કે મારી નોકરી છૂટી ને તમારું પ્રવચન શરૂ છે, જાતો એ અમારે એ સત્સંગી બેન બધા એ હંમેશા મને કે ભગવાને બધાને બધું આપ્યું નથી. એટલે આપણા જીવન પર કે આપણા કર્મ, આપણી સંપત્તિ, આ બધાને જોઈને આપણા મનમાં શું આવે? અલ્પતાની ભાવના. અને જે દ્રશ્ય દેખાય છે પણ કેવું વિકારી છે, જે અનુભવ છે પણ વિકારી છે, અલ્પતાનો અનુભવ. આમ આપણે ઇન્દ્રિયો દ્વારા એમની માનતા આ ઇન્દ્રિયથી બ્રહ્મ દેખાશે તમને. અતિન્દ્રિય બુદ્ધિગ્રાહ્યમ અતિન્દ્રિય. ભગવાન લોકો કહી ગયા કોઈને કોઈ આંખથી બ્રહ્મ દેખાવાનું નથી. પણ આંખ તમને આ વિકારી જગત બતાવશે, કાન તમને આ વિકારી શબ્દો સંભળાવશે. અને જો મનમાં આ વિકારી જગત આવ્યું, મનમાં જો વિકાર આવ્યો તો પછી મન શું થવાનું? દુઃખી થવાનું. એનો અર્થ શું છે? બ્રહ્મ જ્ઞાન પછી પણ આ નામ રૂપ જે છે એ વિકારી નામ રૂપની નિવૃત્તિ થતી નથી. આ સમજો. અને જો વિકારી નામ રૂપ રહેશે તો પછી શું થવાનું? બાકી એ ગડબડ ચાલુ. આ સમજો. અને એટલે નારદજી શું કહે છે? જે તમને દુઃખી કરે છે ત્યાં તમે ભગવાનને લાગીને નથી. એ વિકારી નામ રૂપ જે છે એ નામ રૂપમાં કોને લાવી દો? એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને લાવી. એ ભગવાનના નામનું, ભગવાનના રૂપનું, ભગવાનના સૌંદર્યનું ચિંતન તમે કરો. નામ અને રૂપના સ્તર પર જ્યાં સુધી ભગવાન નહીં આવે, આનંદનો અનુભવ નહીં થાય. જ્યાં તમારી દ્રષ્ટિ છે ત્યાં ભગવાનને લાવવું પડે. અને એટલા માટે શું કીધું? ઉત્તમ શ્લોક ગુણ અનુવર્ણનમ. હે વ્યાસજી, આ નામ રૂપથી પરમનું ચિંતન કર્યું. નામ રૂપમાં જે પરમાત્મા રહેલો છે એ પરમાત્માનું ચિંતન નહીં કરે.
એ ભગવાનના સૌંદર્યનો, એ ભગવાનના રૂપનો, એ ભગવાનની લીલાનું વર્ણન જ્યાં સુધી તમે નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારા મનમાં પ્રસન્નતા નહીં આવે. હું પણ કોણ હતો? નારદજી કહે છે, હું પણ એક દાસીનો પુત્ર હતો, નાની ઉંમરમાં હતો, મને કઈ સમજ પડતી નથી, પણ મારી માં આ મહાત્માઓની સેવા કરતી, બ્રાહ્મણોની સેવા કરતી. એ બ્રાહ્મણોનું જે વધેલું અન્ન હતું, ઉચ્છિષ્ટ અન્ન મહાત્માનું, હું ગ્રહણ કરતો. પણ એ મહાત્માની સેવાથી, એ મહાત્માની સેવાની કૃપાથી મને આ કલ્પાર્થ થયો. બીજા જન્મમાં હું ભગવાનનો માનસ પુત્ર હતો. પણ શું કર્યું? મહાત્માઓ તો ગયા, ચતુર્માસ પૂરો થયો, મહાત્મા જતા રહ્યા. થોડો વખત મહાત્મા સાથે હું પણ રહ્યો, પણ મહાત્મા સાથે રહીને મેં પણ આ પરમાત્માનું ચિંતન હું કરતો રહ્યો. મેં આ કોઈ પ્રકારથી કોઈ આસક્તિ કરી નહીં. કેટલીક બાબત હોય ને એ અમારે જો ખબર નહીં તો કોઈ આવી કેવું પડશે. ભાઈ મને કે આજકાલ તો ચેલા એટલા માટે બને કે ઉત્તરાધિકારી બને, પછી આશ્રમ એને મળે. એનું હતું એને મહાત્માની સેવામાં રુચિ છે ને, એને પદમાં રુચિ છે, સત્તામાં રુચિ છે, સંપત્તિમાં રુચિ છે. ઈશ્વરનું નામ, ઈશ્વરનું ચિંતન. હમણાં એક કથાકાર સાથે જે બની ગયું ગયા વર્ષે, એની દીકરી એને કાઢી મૂક્યા ગયો. એનો અર્થ શું થયો? આ ઈશ્વર ચિંતન, ઈશ્વરની ભક્તિ છે. કોઈને હું દોષી નથી ઠરાવતું, કોઈ દોષી ઠરાવવાની જરૂર નથી. અને શું દોષ ગુણ ચિંતનમ આશુ મુક્ત જોઈ ગયા. પણ આપણી બુદ્ધિ ક્યાં ફસાય છે? ઈશ્વર ચિંતન જ્યાં નહીં હોય ત્યાં પ્રસન્નતા નહીં. અને એટલા માટે નારદજી છેવટે કહે છે કે હે વ્યાસજી, જેનાથી રોગ થયો ને એ એની ઔષધિ હોય. આમ જે દ્રવ્યથી રોગ થયો એ દ્રવ્ય પછી શું થાય છે? એનો ઉપાય બની છે. કંટકમ કંટકે નહીં. કાંટો કાઢવો શું કરવો પડે? બીજા કાંટાનો ઉપયોગ કરવો જ પડે. જો આ સમજ બરાબર, આ ડોક્ટરો તમને દવા આપે છે, એ દવાઓ છે, પણ એની બોટલ પર વાંચવાનું શું લખેલું છે? પોઈઝન લખેલું. કેમ? શરીરમાં ઝેર થઈ ગયું છે, શરીરમાં કોઈ પ્રકારથી રોગ લાગી ગયો છે, એને મારવા માટે શું કરવું પડે? અલ્પ માત્રામાં આ ઝેર રૂપી દવા લેવી પડે, તો જે મરે. સમજો. એટલા માટે ઓછામાં ઓછી દવાથી જીવન જીવન. આપણને એટલે ગોળી ગળવાની આદત પડી ગઈ. જેને જોઈએ એટલે ગોળી ગળતા હોય. 25 વર્ષમાં ગોળી જ ખાતો હોય તો 75 ગોળી જ ખાતો હોય. આ ઝેર છે, સમજો. એ પણ આપણા શરીરમાં શું જઈ રહ્યું? ઝેર જ જઈ રહ્યું. સમજ. ભાઈ છે સત્સંગ, પોતે ડોક્ટર છે. સમજ. વર્ષોથી અમને ડાયાબિટીસ છે, પોતે ડોક્ટર છે, રોજ ઇન્સ્યુલિન સવાર સાંજે. મને કે હવે એ મારા જીવનનું અંગ બની ગયું. જો આ સમજો.
એકવાર માણસ ઇન્સ્યુલિન પર ચડી ગયો પછી એમાંથી નીકળી શકે. પણ ઇન્સ્યુલિન ભલે જો સમજો આપણા શરીરમાં એ બનતું નથી એટલે શું કરવું પડે? બહારથી લેવું પડે. આપણી જે બરોડ છે ને એમાં બનતું હોય તો પેલી બરોડ કામ કરતી બંધ થઈ જાય અથવા બરાબર કામ ન કરતી હોય એટલે પછી શું કરવું પડે? આપણે લેવું પડતું. તો બરોડ સ્વયં ઇન્સ્યુલિન બનાવે અને આપણા લોહીમાં સુગરને શું કરે? કંટ્રોલ કરે, ખાંડ બરાબર, સાકરનું પ્રમાણ બરાબર રાખે. પણ તમે બહારથી જો ઇન્સ્યુલિન લો છો તો એ ઇન્સ્યુલિન તમારા શરીર માટે શું છે? ઝેર છે. આ સમજો. આજે ભાઈની હાલત એવી છે, એકદમ શુક્લકરી શરીર, વાતાવરણ બદલાય એટલે શરદી ઉધરસ તાવ હોય જ. વરસ આટલી બધી ગોળીઓ ખાવા છતાં પણ પોતે ડોક્ટર છે, પોતે ઇન્સ્યુલિન લે છે, પણ વર્ષના 5 મહિના એમના સામા જાય છે માંદગીમાં. કેમ? એટલે તમે જે લઈ રહ્યા છો એ શું છે? જે આ કાંટાને કાઢવા માટે કાંટો જ જરૂર પડે. અહીંયા નારદજી કહે છે આ નામ અને રૂપ તમારા દુઃખનું કારણ છે, તો ઉપાય પણ શું છે? નામ અને રૂપ છે. જગતના નામ રૂપ તમને અપ્રસન્ન બનાવે છે, ઈશ્વરના નામ અને રૂપ તમને પ્રસન્ન કરે. અને એટલા માટે ઈશ્વરના ગુણનું ચિંતન કરો. તદેવ હિ આમયમ દ્રવ્યમ ન પુનાતિ કીર્તિતેય. આમ યત્ર યદ્યત્ર ક્રિયતે કર્મ ભગવત પરિતોષણમ. એ જ રીતે આપણા દુઃખનું કારણ શું છે? આ કર્મ પણ આપણા દુઃખનું કારણ. કર્મણા બધ્યતે જંતુઃ વિદ્યયા વિમુચ્યતે. વેદાંતિ બોલે તસ્માत् કર્મણિ કુર્વન્તિ યતયઃ પારદર્શિનઃ. અને એટલા માટે કોઈ કર્મ કરવું જ જોઈએ નહીં. કોણ કર્મ કર્યા વગર રહી શકે? નહીં કસ્તિ ક્ષણમપી જાગૃતિષ્ઠતિ અકર્મ. જે બોલે છે ને કે કર્મ નહીં, એ બોલવું પણ શું છે? ખાવું પણ કર્મ છે, ચાલવું કર્મ છે, સ્નાન કરવું પણ કર્મ જ છે. સમજો. આમ નામ રૂપના દર્શન, જગતના દર્શન, કર્મ આપણે દુઃખનું કારણ. એ કર્મમાં પણ કોને લાવી દો? ઈશ્વરને લાવો. સ્વકર્મણા તમભ્યસ્ય સિદ્ધિમ નિંદતિ માનવ. નામ રૂપમાં પરમાત્મા લાવો. એ રીતે નારદજી કહે છે યત્ર ક્રિયતે કર્મ યત ક્રિયતે. જે પણ કોઈ તમે કર્મ કરો એ કર્મ શાના માટે કરો? ભગવત પરિતોષણમ. કેમ? જ્ઞાનમ તદ અધીનમ. તમારું બ્રહ્મ જ્ઞાન કોને અધીન છે? ભગવત યોગ સંબંધિતમ. જ્યાં સુધી આ ભક્તિ યોગ નહીં આવે. 5મા અધ્યાય 35મા શ્લોકમાં કહે છે કર્મણા. 36માં કહે છે પૂર્વાણા અત્ર કર્માણિ ભગવત શિક્ષયા સુકૃત ગૃહણંતિ ગુણનામાનિ કૃષ્ણસ્ય અનુસ્મરંતિ ચ. આમ કર્મ પણ પરમાત્મા માટે છે, નામનું ચિંતન પણ પરમાત્માનું છે, ગુણનું ચિંતન પણ પરમાત્માનું છે. સ્મરણ કરીએ તો પણ એ પરમાત્માને સ્મરણ કરીએ. અને ભગવાનનું ચિંતન કરવું હોય તો અહીંયા ઘડી નારદજી સ્વયં અહીંયા ઘડી મંત્ર આપે છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય અનિરુદ્ધાય ચ નમઃ સંકર્ષણાય ચ इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्ति अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम सह सम्यक दर्शन कुमार. खरेखर सम्यक दर्शन क्या है? સર્વનામ અને રૂપમાં કર્મમાં પણ ઈશ્વરનો પ્રવેશ થશે તો એ ખરેખર સમ્યક દર્શન છે. આ સમગ્ર કર્મ પણ ઈશ્વર છે. ઈશ્વરની કૃપા વગર બોલવું પણ શક્ય નથી. ઈશ્વરની કૃપા વગર શ્રવણ કરવું પણ શક્ય નથી.
આમ સર્વકર્મમાં, નામમાં, રૂપમાં, ગુણમાં આ પરમાત્માનો જ્યારે પ્રવેશ થશે સમ્યક દર્શન પુમાન, એ ખરેખર વ્યક્તિ છે જેને સમ્યક દર્શન થયા છે. ઇમં સ્વનિગમં બ્રહ્મં ન અવેત્ય મદનુષ્ઠિતં અદાત્મે જ્ઞાનમૈશ્વર્યં. અને એ પરમાત્માની કૃપા તો જુઓ, એ પરમાત્માનો ઐશ્વર્ય તો જુઓ. હું તો ફક્ત એમનું નામ ચિંતન કરતો હતો, મહાત્માઓની સેવા મેં તો કરી, બીજી કોઈ વિશેષ પ્રકારની સિદ્ધિ મેં મેળવી નથી. એક અબૂલ બાળક હતો અને છતાં શું થયું? આ પ્રકારથી મહાત્માની સેવા કરી, ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું, ઈશ્વરનું ચિંતન કર્યું. સ્વસ્મિન ભાવં ચ કેશવ અદાતમે, મને ભગવાને એમનો જેવો ભાવ આપી દીધો. આ ભગવાનના માનસ પુત્ર તરીકે, નારદ તરીકે મારો જન્મ થયો. આ ભગવાનની લીલા જુઓ. નારદ ભગવાનનો અવતાર, 24 અવતારમાં એક અવતાર કોણ છે? આ નારદ. ભગવાને પણ મને પોતાનો ભાવ આપી દીધો, પોતાનું સ્વરૂપ આપી દીધું. સ્વામ આપી અશ્રુત વિશ્રુતમ વિભો સમાપ્ય છે એને વિદા બુભુત્સિતમ. તમારી બુભુત્સિત આ જ્ઞાનની જે ઈચ્છા, આજે તમારા મનમાં તૃષ્ણા રહેલી છે, એ બધાનો નાશ ક્યાં થશે? તમે પણ આ પરમાત્માનું ચિંતન કરો. એ પરમાત્મા પૂર્ણ છે, પરમાત્મા સર્વથી અનન્ય છે. એ પરમાત્માનું ચિંતન કરીશું તો આપણને પણ એ પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ થશે, એ અનન્ય ભાવની પણ પ્રાપ્તિ થશે. અને એટલા માટે વ્યાખ્યાયી, તમે પણ એ પરમાત્માના નામના ગુણનું વ્યાખ્યાન કરો છો કે એનું ચિંતન કરો. દુઃખી મુહુ અર્ધિતાત્માના. અને જા સમજવા આપણે એક બીજી મગજ. નારદજીએ વ્યાસજીને કીધું, નારદજીએ વ્યાસજીને કીધું ને એ તમને કહી રહ્યા. દુઃખી આપણે જ છે, અપ્રસન્ન આપણે જ છે. નારદજીએ વ્યાસજીને કીધું ને ભગવાને અર્જુનને ઉપદેશ કર્યો, અને ભગવાને અર્જુનને ઉપદેશ કર્યો ને એટલે શંકરાચાર્યજી ભાષ્યમાં કહે છે, ઉદ્ભોધદ્વાર ભાષ્યમાં શંકરાચાર્ય સ્પષ્ટતા કરે છે, અર્જુન નિમિત્તીકૃત છે. આ અર્જુનને નિમિત્ત કરીને ભગવાન ખરેખર શું કરી રહ્યા છે? સંપૂર્ણ મનુષ્ય લોકમાં સર્વને ઉપદેશ કરી રહ્યા છે. અહીંયા કહે છે આખ્યાહી, તમે પણ શું કરો? આ પ્રકારથી ભગવાનના નામ અને ગુણનું ચિંતન કરો, કથન કરો, મનન કરો. કે ફરી ફરી પાછું આ દુઃખમાં જે આપણે પડીએ છીએ, આ જન્મ મરણ ના આપણે ચક્કરમાં શું છે? ફરી ફરી આપણે દુઃખ સાગરમાં પડતા જ રહીએ. અને એટલા માટે કે છે આત્માનામ સંશ્લેષ નિર્વાણમ ઉષંતિ ના અન્યથા. આત્મામાં છે કે પોતાના મનમાં જે સંક્લેશ છે, આ ક્લેશ જે આપણે દુઃખી કરી રહ્યો છે, તથ્ય નિર્વાણમ, એની નિવૃત્તિ આ પરમાત્માના ચિંતન વગર નહીં થશે. ન અન્ય સાજા સમજે, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. મનને પ્રસન્ન રાખવું હશે તો ઈશ્વર ચિંતન કરવું જ પડે. એક વેદાંતિ મને કે, અહીંયા તો વેદાંતિ પર માર જ પડ્યા સમજવા, તો જ ભગવત કહેવાય. જો વિચાર, જેમ ઝેરથી ઝેર જાય, કાંટાથી કાંટો નીકળે. આ સમજો, આ બહુ સરસ, બહુ મજાનું. અને એક વેદાંતિ મને કે ના ઈશ્વરે મિથ્યા જ કહેવાય. મેં પૂછ્યું કેમ? અવિદ્ય ઉપાધિથી જીવ કહેવાય અને માયા ઉપાધિથી ઈશ્વર કહેવાય. ઈશ્વર મિથ્યા અધૂરો ઘોડો છલકાય એમ જે કહીએ એવું છે. આ વેદાંતિ બધા અધૂરા વેદાંતિ. ઈશ્વર મિથ્યા નથી, તું ઈશ્વર છે. આમાં ફરક છે. ઈશ્વર મિથ્યા નથી, તમે ઈશ્વર.
તદ જગત કારણ બ્રહ્મ ત્વમ અસ્તિ. ત્યાં એવું કીધું ઈશ્વર મિથ્યા છે? ત્યાં શું કીધું? એ જગત કારણ બ્રહ્મ જે ઈશ્વર છે એ તમે, હું ઈશ્વર. માતાજીનું નામ ઈશ્વર હોય. અભિજી હું ઈશ્વર, ઈશ્વરથી અભિન્ન. હું ઈશ્વર છું એટલે હું અને ઈશ્વર બે નથી. શું છે? એક. જીવ ઈશ્વર્યો ઐક્ય. આને વેદાંત કહેવાય. તમે જીવ ઈશ્વર્યો ઐક્ય. યો મામ પશ્યતિ સર્વત્ર સર્વં ચ મયि પશ્યતિ તસ્યાહં ન પ્રણશ્યામિ સચમેન જે સર્વમાં મારા દર્શન કરે છે અને મારામાં સર્વના દર્શન કરે છે એનાથી હું ક્યારેય અલોપ થતો નથી. એ મારાથી ક્યારેય અલોપ. સર્વત્ર શું કરવાનું? ઈશ્વર દર્શન. સર્વ જો નથી નતા એ જ કહી છે. પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, આ સર્વ ઈશ્વર છે. ઈશાવાસ્ય ઈદમ ઈશ્વર પૂજ્ય આચ્છાદિકમ ઇદમ સત. આ મિથ્યા કંઈ નથી કેવા. આ સર્વ ઈશ્વર છે. સર્વનામ અને રૂપ ઈશ્વર માત્ર છે, ન અન્યથા. એટલે નારદજી શું કહે છે? જ્યાં સુધી સર્વમાં ઈશ્વર બુદ્ધિ નહીં થાય, જ્યાં સુધી સર્વમાં અહમ બુદ્ધિ નહીં થાય, ઈશ્વરના નામ અને રૂપ અને કર્મ. અને એમ માનતો નહીં, ભાગવત કહે છે, ગીતા યાદ છે, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વ. અર્જુન, મારા જન્મ, મારા કર્મ, મારા નામને જે જાણે. આપણી મુશ્કેલી એ છે, આ તો બધું મિથ્યા છે. મિથ્યા નથી, આ સર્વ ઈશ્વર છે. સર્વ નામ અને રૂપમાં એક અદ્વિતીય ઈશ્વરના દર્શન. સર્વ ઈશ્વરની વિભૂતિ છે. એટલા માટે આગળ મેં કીધું એ વિભૂતિ યોગ પણ ઉપયોગી છે. તો જ સર્વત્ર ઈશ્વર ભાવ. વિરાટના દર્શન જે છે એ સર્વત્ર પછી શું છે? એ ઈશ્વરના દર્શન. પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, જીવ અને શિવ તો આપ ઈચ્છાએ થયા. રચી પરપંચ 14 લોક. તેજ તું વણે નર સૈન્યો. એટલા માટે શું કહે છે? ન અન્ય. નારદજી કહે છે અન્ય કોઈ ઉપાય નથી. આ મનમાં પ્રસન્નતા રાખવી છે. કોઈ પણ અવસ્થા જો એટલે તો સિદ્ધ પ્રજ્ઞાના લક્ષણ જે ભગવાને બતાવ્યા છે, દુઃખેષુ અનુદ્વિગ્ન મના. ગમે એવું દુઃખ પડે મનમાં ઉદ્વેગ નહીં થતો. પણ ક્યારે થાય? વીત રાગ ભય ક્રોધ. વીત રાગ ભય ક્રોધ. પણ રાગ અને દ્વેષ શું કરે છે? આપણને પકડી રાખે. એક દેશમાં, એક વિષયમાં, એક વ્યક્તિમાં, એક કાળમાં, એક વસ્તુમાં, એક પ્રસંગમાં આપણે શું માનીએ છીએ? સુખને નહીં. સર્વદેવ, સર્વકાળ, સર્વ વસ્તુ ઈશ્વર માત્ર. આ ચિંતન થવું. અને એટલા માટે નારદજીએ વ્યાસજીને કીધું, વ્યાસજી તમારે પણ આ પ્રકારથી લખાણ ઘણું બધું કર્યું. ભગવાનના નામ, ગુણ અને કર્મ, યશ અને કીર્તિ, ગુણનો તમે ચિંતન નથી કર્યું. અને એટલા માટે તમે આ દુઃખી થઈ રહ્યા છો. પણ નારદજીએ જયારે એવું કીધું કે હું નાનો અબૂઢ બાળક હતો અને મને આ પ્રકારથી મહાત્માની કૃપા થઈ, ભગવાનની ભક્તિ મળી, હું ભગવાનને સમર્પિત થઈ ગયો અને ભગવાને મને આ અવતાર રૂપ આપ્યું.
અને એટલા માટે વ્યાસજીના મનમાં પ્રશ્ન થયો. જેમ અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન હતો એવો જ પ્રશ્ન વ્યાસજીના મનમાં. ચોથા અધ્યાયમાં જયારે ભગવાને કીધું કે અર્જુન, આ જ્ઞાન કોઈ નવી વસ્તુ એવં પરંપરા પ્રાપ્ત. અર્જુન, આજે મેં તને જે ઉપદેશ કર્યો એ જ ઉપદેશ શું છે? ઇમમ વિવસ્વતમ પ્રોક્તવાન અહમ અવ્યયમ. મેં આ જ જ્ઞાનનો ઉપદેશ વિવસ્વાન સૂર્યને કર્યો. સૂર્ય એના પુત્ર મનુને ઇક્ષ્વાકુને એવં પરંપરા પ્રાપ્ત. એટલે અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન આવ્યો, કથમ એતદ વિજાનેયમ ત્વમાદો પ્રોક્તવાન. ભગવાન, તમારો જન્મ ક્યારે થયો મને ખબર છે. આ અષ્ટમીને દિવસે જન્મે, જેલમાં જન્મ્યા એ મને ખબર. અને જેલમાંથી પિતાજી તમને ગોકુળ મૂક્યા એ મને ખબર. અને તમે કહો છો આદવ પ્રોક્તવાન, પહેલા મેં આ કીધું હતું કે આવું કેવી રીતે બધું? ત્યારે ભગવાન કીધું બહુના જન્મ. અર્જુન, તારાય અનેક જન્મ થઈ ગયા, મારાય અનેક જન્મ. એ રીતે વ્યાસજીને અહીંયા પ્રશ્ન છે. શું પ્રશ્ન છે? કે તમે અદ્ભુત બાળક હતા, તમે સર્વી મહાત્માની સેવા કરી. એવં નિશમ્ય ભગવાન દેવકી જન્મ કર્મ ચ ભૂયઃ પપ્રચ્છતમ. છઠ્ઠો અધ્યાયની શરૂઆત શું કહે છે? આ પ્રકારથી જયારે જન્મ અને કર્મ વિશે સાંભળ્યું, દેવકી નારદજીએ જે સાધના કરી એના વિશે શ્રવણ કર્યું. તમ પ્રપચ્છ બ્રહ્મન જ્ઞાન સત્યવતી સૂત. સત્યવતીના પુત્ર વ્યાસજીએ નારદજીને પ્રશ્ન કર્યો. ભિક્ષુભિઃ વિપ્રવૃત્તે વિજ્ઞાને ઇષ્ટુભિઃ તવ વર્તમાન વયસ્યાદ્યે તતઃ કિમ અકરોદ ભવાન. બહુ સુંદર પ્રશ્ન છે. જે મહાત્માઓની તમે સેવા કરી એ મહાત્માઓ તો પછી જતા રહ્યા. પછી તમે શું કર્યું? કિમ પૂર્વક કિમ કરોદ ભવાન તતઃ વયસ્ય આદ્ય. તમે તો નાનું બાળક હતા, આદ્ય બાળક છે, તમારી ઘણી નાની ઉંમર હતી. આ મહાત્માઓ તમને છોડીને જતા રહ્યા, પછી તમે શું કર્યું? જો આપણી હાલત આ જ છે. આ શાસ્ત્ર શ્રવણ તો કરીએ પણ પછી શું કરવાનું? ઘણાને આ પ્રશ્ન, આ બ્રહ્મજ્ઞાન તો સમજાઈ ગયો, મારે શું કરવું? શાસ્ત્ર કાલક્ષેપ કહેવાય. કોઈ પણ વ્યક્તિ 24 કલાક વેદનો અધ્યયન નહીં કરે, વેદાંત અધ્યયન નહીં કરી શકે, 24 કલાક શાસ્ત્ર અધ્યયન નહીં કરી શકે, 24 કલાક કરી શકે, એનો અર્થ શું થાય? કોઈ પ્રકારની જીવન પદ્ધતિ આપણે અપનાવવી પડે. એટલે નારદજી શું કહે? આ નાની ઉંમરમાં આ મહાત્મા તો તમને છોડીને જતા રહે, પછી આ નાની ઉંમરમાં તમે કર્યું શું? કિંમત પૂર્વક તતઃ. ત્યાર પછી તમે શું કર્યું? કારણ કે તમે તો બહુ નાના બાળક હતા, તમારી માં રહી નથી, તમે સમય ક્યાં પસાર કર્યો? જો આ મુદ્દો એટલા માટે સવાર સાંજ વેદાંત અધ્યયન કરીએ છીએ. સવારે કલાક, સાંજે કલાક, 24 કલાકમાંથી 3 કલાક તમારું વેદાંત અધ્યયન છે. તો પ્રશ્ન એ છે, બાકીના 21 કલાક કેમ પસાર થાય? વિચાર જો સ્વામીજી એટલા માટે બહુ સરસ કે એ ધ્યાન હોય કે જ્ઞાન હોય, આ સમજ. ભલે તમે ફક્ત અડધો કલાક કે 40 મિનિટ કે 45 મિનિટ ધ્યાન કરતા, ભલે તમે રોજ સવાર સાંજ 1-1 કલાક 2 કલાક શાસ્ત્ર અધ્યયન કરો, પણ ભગવાન છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કહે છે કે તમારો બાકીનો સમય કેમ પસાર થાય છે એટલું જ મહત્વ છે.
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। दुःखની ચર્ચા છે આ સમજ અપ્રસન્નતાની ચર્ચા। તમારા દુઃખની નિવૃત્તિ જ્ઞાનયોગ પણ ક્યારે કરશે? બાકીના 23 કલાક તમે કેવી રીતે વિતાવો છો એટલું જ મહત્વનું। અને કાલક્ષેપ સમય કેમ પસાર કરી દેતા। હું હંમેશા એટલે કે તમારા 24 કલાકની ગણતરી રાખો। શું કર્યું? રાત્રે સુઈ જાઓ ને ત્યારે ગણતરી કરી લેવા આજે શું શું કર્યું। આપણા 20 કલાક તો પેલા યાંત્રિકમાં જ જતા। હવે ઉઠ્યા, નાયા, ધોયા, ચા પીધી। ચા તો પીવી પડે। ચા પીવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા। નમસ્તે નમસ્તે। પહેલા નમસ્કાર પેલા ચાને જ થતા, બાપો વળી પીતો હોય। કેવી રીતે તમારો દિવસ પસાર? આમ અહીંયા વ્યાજબી પૂછી રહ્યા એ આપણને પૂછી જ રહ્યા કે તમે નાનું બાળક હતા પછી તમે શું કર્યું? કિંમત સરસ જવા કે નાનું બાળક એ તમારું તો પ્રથમ વય હતું, આદ્ય વય છે, તમારી પ્રથમ વય બાળક તરીકે તમારું સ્વયંભુવ કયા વૃત્યાવર્તિતમ તે પરમ વય। બાકીનો વય તમે કઈ વૃત્તિથી પસાર કરો જાણો છો? કયા વૃત્યાવર્તિતમ તે પરમ વય કથમ તે અમુક અસાક્ષી કાલે પ્રાપ્તે કરે વરમ। અને પછી કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ આવી અને તમે આ શરીરનો ત્યાગ કર્યો। એનો અર્થ આખું જીવન તમારું કેવી રીતે પસાર થાય છે એ પણ મહત્વનું છે, આખો દિવસ કેમ પસાર થાય એ પણ મહત્વનું છે, અને મૃત્યુ કેવી રીતે થયું પણ મૃત્યુ નહીં કીધું જાસંજય અમે શું કીધું? અશ્રાક્ષી કલેવરમ કાલે પ્રાપ્તે। જ્યારે સમય થયો ત્યારે તમે આ શરીરનો ત્યાગ કેવી રીતે ભગવાન શું કહે? અંતકાલે ચ મામ અનુસ્મર। પણ અંતકાલે ભગવાનને યાદ કરવું તો શું કરવું પડે? તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર। સંપૂર્ણ જીવન ઈશ્વરના સ્મરણમાં હશે તો અંતમાં ઈશ્વરનું સ્મરણ થશે। એટલા માટે નારદજીને બહુ સુંદર પ્રશ્ન કે બાકીનું વય તમારી કેવી રીતે પસાર કર્યું, કેવા પ્રકારના કર્મ કર્યા, કેવા પ્રકારની સાધના તમે કરી। એટલું જ નહીં, હે સ્વયંભૂ નારદજી કેવી વૃત્તિથી તમે જીવન જીવ્યા અને ક્યારે જ્યારે કથમ તે અમુક અને એટલા માટે અને આ શરીર જ્યારે સમય થયો ત્યારે તમે આ શરીર કેવી રીતે છોડ્યું। પ્રાકલ્પ વિષય એકામ સ્મૃતિમ તે સુરસત્તમ। આ બધા પ્રશ્નો યાદ રાખવાના કેમ એટલે પછી બાકીના બધા શ્લોકો શું છે આ બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર। જાઓ તમે શું કર્યું, કઈ વૃત્તિથી જીવન જીવ્યા, શરીર કેવી ભાવનાથી છોડ્યું। એટલું જ નહીં, અર્જુને જે પ્રશ્ન કર્યો એ પ્રશ્ન વ્યાસજી કરે છે। પ્રાકલ્પ વિષયની એકામ, પ્રાકલ્પ એટલે કે આગળના કલ્પની તમે ચર્ચા કરી કે તમે નાના બાળક હતા, અત્યારે તમે નારદજી તરીકે મારી સાથે વાત કરી રહ્યા છો। શ્રુતિન તે સુર એકામ શ્રુતિન તે સુરસત્તમ નહીં એ વ્યવધાત કાલય સર્વ નિરાકૃતિ। તો પૂર્વકલ્પમાં જે તમારો જન્મ થયો અને અત્યારે જે તમે નારદજી આ કલ્પમાં જન્મ થયો નારદ તરીકે, તો સામાન્ય રીતે તો પૂર્વકલ્પની સ્મૃતિનો નાશ થઈ જતો હોય છે, તો તમારી સ્મૃતિનો નાશ કેવી રીતે નહીં થયો?
તમને આ પૂર્વજન્મ કેવી રીતે પૂર્વજન્મનું સ્મરણ રહ્યું એ પણ મને સમજાતું નથી. કારણ કે પૂર્વજન્મ છે, પૂર્વકલ્પ છે. કે પૂર્વકલ્પમાં તમારો આ પ્રકારનો જન્મ હતો એની સ્મૃતિ તમને કેવી રીતે રહી? આ પ્રશ્ન નારદજીને પૂછવામાં આવ્યા. નારદજી એમનું જીવન ચરિત્ર બતાવશે કે એમણે શું કર્યું. અને આપણે પણ આમાંથી ઉપદેશ લેવાનો કે આપણે પણ આપણું જીવન કેવી રીતે પસાર કરીએ. નારદજી બહુ સુંદર ચર્ચા કે એમણે એમનું જીવન આ ઈશ્વરના નામ રૂદ્ર એટલામાં નારાયણ 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 બોલતા આપણે એ બોલવામાં શરમ. કોઈ પણ કર્મ શરૂ કરો 4 વાર નારાયણ બોલો. નારાયણ 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 નારાયણ. સુઈ જઈએ તો બોલો નારાયણ 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 નારાયણ. અને પછી જો ઊંઘ આવે જ નહીં પણ બોલવામાં શરમ આવતી પછી શું કરો? જય શ્રી કૃષ્ણ બોલીએ, હરિઓમ કહીએ, ઈશ્વર નારદજી બ્રહ્મજી હતા, જો દેવજી હતા પણ સતત શું કરતા રહે? ઈશ્વરની લીલાનું સ્મરણ, નામ સ્મરણ કરતા. અને એટલા માટે આવતીકાલથી આપણે જોઈશું કે ખૂબ સુંદર છે નારદજી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે અને સમજાવે છે. અને જેમ નારદજીએ જેમ જીવન વિતાવ્યું એવું જીવન આપણે પણ વિતાવ્યું. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્યઃ શુભમસ્તુ નિત્યં લોકાઃ સમસ્તાઃ સુખિનો ભવन्तु કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં શોભયિતઃ બ્રાહ્મણાः સन्तુ નિર્ભયાः ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગળં ભવતુ સર્વે ભવन्तु સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत्. અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત